ক্যান্সার এমন একটা জিনিস দেখছি, এটা মোকাবেলা করতে হলে ধৈর্যের সাথে মোকাবেলা করতে হবে। আজকে আমি 1.5 বছর যাবত এর পিছনে যুদ্ধ করে আসছি এবং আমার একটা টার্গেট ছিল, যুদ্ধে আমার জয়ী হতেই হবে। Hello everyone, I'm Dr. M.V. Chandrakanth. I'm a medical oncologist and Haemato-Oncologist and a BMT physician in Narayana Hospital, Kolkata. So we all work in a group under a bone marrow transplant team in Narayana Hospital, and we routinely perform both autologous and allogenic stem cell transplant in our hospital. So today I am here to tell about one of our patients, Mr. Anjan Sarkar, who is a 45-year-old gentleman from Bangladesh. Well, he was diagnosed with one of the rare types of lymphoma called the peripheral T-cell lymphoma, which is a difficult to treat lymphoma. So he had received multiple cycles of chemotherapy. We gave some CHOP chemotherapy and then platinum chemotherapy. But unfortunately, this is a very difficult disease to treat only with chemotherapy. How much ever cycles of chemo we do, we cannot eradicate this disease or cure this disease. It keeps on relapsing. So on this occasion, we gave a drug called brentuximab vedotin, which is presently not available in India. We had to import it. And after giving a couple of cycles of brentuximab vedotin, he had a very good response to treatment. The disease which was there in the neck or chest, all of them resolved after giving this injection, brentuximab. We call this as a targeted therapy. It targets specifically the CD30, that is the T cells which are there. So after giving this injection, after having an excellent response, we took him up for a autologous bone marrow transplant. But unfortunately, he also had a weak cardiac function. He had a ejection fraction of just 40-45%. With explaining the risk of transplant, we also took the risk of doing autologous transplant. He was a young guy. He's a professor by his profession. So we discussed this with his wife and his relatives, and they were from Bangladesh and new to this place. So we explained them the pros and cons of a autologous transplant with a compromised cardiac function. So we admitted him for transplant 3 weeks before. We gave him conditioning chemotherapy regimen. During chemotherapy, we had some challenges of his blood pressure going down, and we had to maintain the blood pressure with vasopressors. But however, successfully we could complete the whole conditioning regimen. So after completing the conditioning regimen, his blood counts came down to 0, platelet came down to single digit, and then he had arranged his donors. So we went on giving blood product transfusion. So after you give this conditioning regimen in autologous transplant, it will take at least 10 days to 2 weeks for the new marrow to function. So what we do is in bone marrow transplant, we collect his own stem cells, and very fortunately he had a very adequate dose of stem cells. The bone marrow was functioning well. We could collect adequate stem cells, and after we give conditioning chemo for a couple of weeks, the new marrow won't function. So in this particular period, it is critical. He required multiple antibiotics, but reasonably he did well. So today, it's almost 15 to 18 days from now, and now his own marrow, auto is his own marrow, which we collected from his blood, which we stored outside, and now we have given the same marrow back to him. Now it has started functioning very well. Now he is able to manufacture his own WBCs, his own platelets, and hemoglobin is normal, and hopefully his disease is also in remission. So we are planning to discharge him, and he is planning to get back to his native in Bangladesh. And it is very fortunate that even if he had a compromised cardiac function, he didn't have major complications. So with this, I would wish him and I would wish his family all the best, and I pray Almighty that his disease continues to be in remission for a long period of time. It's a difficult disease to treat,
We have taken critical steps in choosing proper targeted therapy, proper chemotherapy, and we did not hesitate to give a proper conditioning chemotherapy regimen, and he responded extremely well. And now, happily we are discharging him, and I would thank the staff of Narayana, including sisters, supporting doctors, and the management for taking up this challenging job. And I would also wish Mr. Anjan Sarkar all the best for his future endeavors, and we wish he continues to have excellent response in future. Thank you. হ্যালো, নমস্কার। আমি অঞ্জন সরকার, বাংলাদেশ, বরিশাল ডিস্ট্রিক্ট, মোল্লাপাড়া গ্রাম। আমি একজন মাধ্যমিক স্কুল টিচার। তো আমার 2021 সালে আমার এই ক্যান্সারটা ধরা পরে আমি ঢাকা গিয়ে ডাক্তার দেখিয়েছি, এখানে বায়োপসি করিয়েছি। তো পরে সিদ্ধান্ত নিলাম যে আমি বাংলাদেশে চিকিৎসা করব না, আমি ইন্ডিয়াতে চিকিৎসা করব। যাই হোক, সরাসরি আমি বোম্বে গিয়েছি। বোম্বে গিয়ে 6 মাস ট্রিটমেন্ট করেছি। ট্রিটমেন্ট করার পরে আমাকে রিলিজ দিচ্ছে। রিলিজ দেওয়ার 3 মাস পরে ফলো আপ ছিল, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত আমার এই ক্যান্সারটা আবার রিটার্ন আসে। তখন ডক্টর বলল এটা বোন ম্যারো ট্রান্সপ্লান্ট মাস্ট বি, 4টা ইনজেকশন আপনার যদি সামর্থ্য থাকে নিতে হবে, এরপরে আরো 6টা কেমো নিতে হবে। এখন ডিসিশন নেন। আর আমাদের এখানে বোন ম্যারো ট্রান্সপ্লান্ট হচ্ছে না। বোন ম্যারো ট্রান্সপ্লান্ট হবে কলকাতা NH হসপিটাল, না হাওড়া আন্দুল, ওখানে। আর 2 জায়গার নাম বললো যে আপনি কোথায় করাবেন। তো আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে আমি হাওড়া NH হসপিটালে বোন ম্যারো ট্রান্সপ্লান্ট করাবো। তখন স্যার বিবেক আগরওয়াল স্যার এবং চন্দ্রকান্ত স্যারের কাছে আমাকে রেফার করে। আমি ওখান থেকে চলে এসে তাদের কাছে এসে বেশি দেরি করিনি, মানে 2-3 দিন পরে আবার চিকিৎসা শুরু করেছি। কেমো শেষ হওয়ার পরে সেই ইনজেকশন 6টাও নিয়েছি। এরপরে এখানে আমি সেই বোন ম্যারো ট্রান্সপ্লান্ট করেছি। করানোর পরে আজকে আমার সেই ছুটির দিন। সৃষ্টিকর্তার কাছে জানি না ভবিষ্যতে আমার কি হবে, কতটুকু আয় হবে। আশা করি স্যারদের অক্লান্ত পরিশ্রমে আশা করি আমি ভালো হয়ে যাব সৃষ্টিকর্তার আশীর্বাদে। তো ক্যান্সার এমন একটা জিনিস দেখছি, এটা মোকাবেলা করতে হলে ধৈর্যের সাথে মোকাবেলা করতে হবে। আজকে আমি 1.5 বছর যাবৎ এর পিছনে যুদ্ধ করে আসছি, এবং আমার একটা টার্গেট ছিল যুদ্ধে আমার জয়ী হতেই হবে। এবং এই যুদ্ধের একমাত্র আমার প্রথম ব্যাকিং ছিল আমার সহধর্মিণী বলেন, বন্ধু বলেন, যাই বলেন না কেন, একমাত্র তার সবসময় সে বলছে তুমি এগিয়ে যাও, আমি তোমার পিছনে আছি, ভয় পাবে না। হ্যাঁ, যুদ্ধ করতে হলে যা প্রয়োজন আমি তোমাকে পিছন থেকে ব্রেকিং দেবো। সেভাবে আমি এখন এই পর্যন্ত এসে পুচ্ছি। এটাই যে ক্যান্সারকে মোকাবেলা করতে হলে দেখছি ধৈর্য আর মনোবল। তা আমি কখনো আমার ওয়াইফের বা বন্ধু হোক যে হোক, তার আমি কখনো মনোবল হারাইনি, বিন্দু মাত্র মনোবল হারাইনি। এগিয়ে যাচ্ছি, যুদ্ধ করেছি, সেই যুদ্ধে দিয়ে আছি, আমি পেতে যাচ্ছি, জানি না কি হবে। তবে আমার আত্মীয় স্বজন, ভাই বেরাদার, বন্ধু মহল সবাই আমাকে আমার জন্য হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে, সহযোগিতা করেছে, নাহলে এটা ছাড়া আমি পারতাম না। সর্বশেষ আমি একটা চাকরি করি, ধন্যবাদ জানাবো তাদেরকেও, সেই ম্যানেজিং কমিটি স্কুলের আমাকে এই 1.5 বছর যে সিম্পেথি, সহানুভূতি
আমার জন্য দেখিয়েছে, যা মানে অবর্ণনীয়। ধন্যবাদ জানাবো এই হসপিটালের স্যারদের, রাজীব স্যার, কিয়া ম্যাম, বিবেক স্যার, চন্দ্রকান্ত স্যার এবং সিস্টারদের, এই ছোট বোনদের, তাদের অক্লান্ত পরিশ্রমে, এদের সেবা যত্নে আজ আমি এই পর্যন্ত আসছি। বাকিটা ঠাকুর ভরসা। এবং আমি এই হসপিটালের সকল কর্তৃপক্ষের আমি আশীর্বাদ প্রার্থী, যেন আমি ভালো থাকতে পারি বাকিটা জীবন। নমস্কার, আমি বিথিকা সরকার, বাংলাদেশ থেকে এসেছি। বাংলাদেশের বরিশাল জেলার মোল্লাপাড়া গ্রাম থেকে এসেছি। আমার হাজব্যান্ড অঞ্জন সরকার একজন ক্যান্সার পেশেন্ট। ওনার যখন প্রথমে জানতে পারলাম, আমাদের বরিশালেই প্রথমে ওনাকে টেস্ট করানো হলো, ডাক্তার দেখিয়েছি। টেস্ট করানোর পরে যখন জানতে পারলাম যে ওনার ক্যান্সার হয়েছে, তখন আমি অনেক ভেঙে পড়েছিলাম। সেদিন অনেক কান্না কেঁদেছি। তারপরে ওনাকে সাথে সাথে ঢাকা থেকে বোম্বে পাঠিয়ে দিয়েছি। বোম্বে 6 মাস ওনার ট্রিটমেন্ট হলো। তারপরে যখন 21 সালের 1 জুলাই ওনার রিলিজ হলো, তারপরে 3 মাস পরে আবার ফলো আপের জন্য ওনাকে যেতে বললো। কিন্তু 3 মাসের আগেই ওনার আবার ক্যান্সারটা গলায় দেখতে পেলাম। তো ফলো আপের ডেট, যেদিন ডেট ছিল যখন, তার আগেই ওনাকে আবার পাঠিয়ে দিলাম। পাঠানোর পরে স্যারেরা অনেক টেস্ট দিলেন। টেস্ট করার পরে জিনগত টেস্টে আবার পজিটিভ আসলো। স্যাররা বললেন যে ওনাকে ইনজেকশন নিতে হবে, ছায়াটা থেরাপি নিতে হবে এবং বোন ম্যারো ট্রান্সপ্লান্ট মাস্ট বি। আমার হাজব্যান্ড তখন দিশেহারা হয়ে গেল। উনি আমাকে স্যারদের কাছে ফাইল জমা দিয়ে আমার কাছে ফোন দিয়েছে, বলল যে আমি এখন কি করব, আমাকে বোন ম্যারো ট্রান্সপ্লান্ট করতে হবে। আমি তখন কি বলবো, সাথে সাথে বললাম, হ্যাঁ তুমি কোনো চিন্তা করো না, স্যার যেটা বললেন সেটাই তোমাকে করতে হবে। তো সেভাবেই হলো। স্যাররা বললেন যে তুমি কোনখানে করবে, এটা কলকাতায় হয়। আর কয়েকটা হসপিটালের নাম বললো। তো নারায়ণী হসপিটাল, সুপার স্পেশালিটি হসপিটাল, হাওড়া, এখানটাকে আমরা বেছে নিলাম। তো ওনার আসার পরে উনি 17ই ডিসেম্বর আসলেন 2021 সালের। আমি 2022 সালের 10ই ফেব্রুয়ারি আসলাম। বোন ম্যারো ট্রান্সপ্লান্ট করতে হবে এই জন্য। তো সবার আগে আমি তাদেরকে ধন্যবাদ জানাই, যারা আমাকে এত বড় একটা জার্নি করার জন্য হেল্প করেছেন। সাধারণত আমি একজন হাই স্কুলের টিচার। আমার স্কুলের শিক্ষক কমিটির সদস্যবিন্দু, আমার হাজব্যান্ডের স্কুলের টিচার কমিটির সদস্যবিন্দু, এমনকি আমার দাদারা, ভাই, বন্ধু বান্ধব, যে যেখানে ছিলেন সবাই ঝাঁপিয়ে পড়েছে, সবাই আমাদেরকে হেল্প করেছে। সবাই হেল্প না করলে আমার পক্ষে এত দূর, এত বড় একটা জার্নি কভার করা কোনোভাবেই সম্ভব হতো না। তাদের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। এবং যখন আমি ইন্ডিয়াতে আসলাম, আমি কোনোদিন এখানে আসিনি। আমার ভিতরে এতটুকু ভয়, এতটুকু সংকোচ আসেনি। আমার মনে এমন সাহস হয়েছে যে আমাকে পারতেই হবে। উনি যেমন সবসময় মনের ভিতর যে আমাকে এটাকে জয় করতে হবে, আমিও তদ্রুপ পিছনে পিছনে না, আমার হাজবেন্ডের পিছনে আমাকে থাকতেই হবে, আমার তোমাকে পারতে হবে। আমি যেমন ওনাকে সবসময় উৎসাহ দিতাম, আমিও তদ্রুপ পিছনে দৌড়িয়েছি যে আমাকে পারতে হবে, আমাকে করতে হবে, ওকে আমাকে হেল্প করতে হবে। তো বাংলাদেশ থেকে যখন ইন্ডিয়া আসলাম, তখন আমি হসপিটালে এসেছি। সব এখানের ডাক্তাররা এত ভালো, যেটা না বললেই নয়। আমি প্রথমেই ভেবেছিলাম যে কিভাবে আমি একা কিভাবে কি করব, কিন্তু এখানের সেই যে স্যারদের কথা না বললেই নয়, বিবেক আগারওয়ালা স্যার, চন্দ্রকান্ত স্যার,
তারপর বিএমটির প্রধান রাজীব স্যার, তারপরে আরো অন্যান্য স্যাররা, তারপর ডোনার, এখানে ব্লাড দেওয়ার জন্য আমার হাজবেন্ডের 4 জন ডোনার, ওরাও নিজেরা মানে রক্ত দিয়েছে, এতটুকু তারা সংকোচ করেনি। এমনকি আমি ওদেরকে মিষ্টি খাওয়ার জন্য অফার করেছি, কিন্তু তাও তারা নেয়নি। এবং এই বিএমটির সমস্ত টিম, আমি যেখানে গিয়েছি, সে টাকা পয়সায় বলুন, গাড়ি করে দিয়েছে ডলার করার জন্য, বিভিন্ন জায়গায় আমাকে সবাই হেল্প করছে। যে জিনিসটা আমি না বললেই নয়, তাহলে আমি এদেরকে খাটো করা হবে। আমি সবার কাছ থেকে হেল্প পেয়েছি, সবাই আমাকে হেল্প করেছে, যার জন্য আমি এত বড় একটা জার্নি ওভারকাম করতে পেরেছি। তারপরে আমি কৃতজ্ঞ জানাই আমার সেই 2 ছেলে মেয়েকে। 7 বছরের মেয়ে, যে মেয়ে আমার গলা না ধরে ঘুমাতে পারতো না, যে ছেলে তার বাবার গলা না ধরে ঘুমাতে পারতো না, সেই ছোট ছোট 2 বাচ্চা, ওরা এতটাই স্যাক্রিফাইস করেছে তার বাবার জন্য যে বাবা তুমি ভালো হয়ে আসো, যেটা না বললেই নয়। সেই মেয়েটার মুখ যখন আমি মোবাইলে দেখি, চোখের জল দূরে রাখতে পারি না। বলছি, বাবা আমি তোমার বাবাকে আনতে যাচ্ছি, তোমরা ভালো থাকো। বলে, কবে আসবা মা? বাবাকে নিয়ে কবে আসবা? তোমার ডাক্তাররা কবে আমার বাবাকে ছেড়ে দিবে? সেই আদো আদো কথাগুলো আমার সবসময় চোখের সামনে ভাসে। যাই হোক, অনেক কষ্টের কথা বললে শেষ হবে না, কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে এই ক্যান্সার রোগটাকে প্রতিরোধ করতে হলে মনোবল থাকতে হবে, ঐকান্তিক মনোবল থাকতে হবে পেশেন্টের, এবং পেশেন্টের পিছনে যারা থাকবে তাদেরকেও এই শক্তি যোগাতে হবে। নয়তো এত বড় একটা, কারণ ক্যান্সার রোগটা হচ্ছে অনেক দীর্ঘমেয়াদী চিকিৎসা, ধৈর্য হারাবেন না এবং সব সময় মনোবল রাখবেন। এবং পিছনে যারা থাকবে তাদেরকে আমি বলি যে সবসময় তার ক্যান্সার পেশেন্টকে উৎসাহ দেবে, শক্তি দেবে, যেটা আমি আমার হাজবেন্ডের বেলায় করেছি। এতটুকু তাকে মনোবল হারাতে দেয়নি, সবসময় আমি তার পাশে ছিলাম। যখন আমি হাসপাতালে ভর্তি করিয়েছি, আমিও ওর পাশে ছিলাম, যদি ওর পাশে ছিলাম না, কিন্তু মোবাইলে ঠিকই ওর পাশে ছিলাম। সব সময় আমার সাথে কথা বলতো, আমি ওকে হাসি ঠাট্টা করতাম, দুষ্টামি করতাম, বিভিন্নভাবে ওকে আমি মানে উৎসাহ দিতাম যে আমি তো আছি, যাতে ও একটু হলেও আমার কথা শুনে ওর কষ্টটা ভুলে যায়। আমি চেষ্টা করেছি, আপ্রাণ চেষ্টা করেছি, আমি কখনো আমার মুখ থেকে না শব্দটা বলি নাই। আমি জানি না, বুঝি না, চিনি না, তারপরও আমাকে করতে হবে, পারতে হবে। আমি গিয়েছি দাঁড়ে দাঁড়ে, আমি ঠোকা খেয়েছি, তারপরও আমি গিয়েছি, না আমাকে করতে হবে, কিন্তু সবাই আমাকে হেল্প করেছে। যাই হোক, যদি রোগ আসতেই পারে মানুষের, আমার হাজবেন্ডের যা হয়েছে বা আমি যেটা ছাপার করেছি, এটা যেন কারো না হয়, আমি সেটাই ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি। কিন্তু এটা তার বলা যাবে না, কার কি হবে, কখন কি, কেউ বলতে পারি না আমরা। কিন্তু এর চিকিৎসাও আছে। আমি যেমন এখানে এসে উপকার পেয়েছি, বা যে বিএমটি বোন ম্যারো ট্রান্সপ্লান্ট সাকসেসফুল হয়েছে, আমার হাজবেন্ড এ পর্যন্ত সুস্থ আছে, ভালো আছে। আজকে তার লেজ হবে, একটু পরেই আমরা বাড়িতে চলে যাব। আপনারাও যদি হয়েই বসে, ঘরে বসে থাকলে তো আর কাজ হবে না, আপনারাও এখানে চলে আসবেন, স্যারদের দেখবেন। আপনি এসেই দেখেন, আমি যখন এসে দেখেছি আমার ভালো লেগেছে, এবং সবাই এত অমায়িক ব্যবহার, সবকিছু ভালো লেগেছে, আপনারও ভালো লাগবে। এবং ঈশ্বর সহায় থাকলে আপনিও সুস্থ হয়ে যাবেন। এবং সবাই মিলে প্রার্থনা করবেন আমার হাজবেন্ড, ছেলে মেয়ে নিয়ে যেন আমি ভালো থাকতে পারি, সুস্থ থাকতে পারি, আর কখনো যেন ওই অসুখটা আমার হাজবেন্ডের ফিরে না আসে। সবাই মিলে প্রার্থনা করবেন। এবং আমার সবটাই ভালো লাগছে, কিন্তু এই সরকার যদি একটু আমাদের বিদেশি যারা আছি তাদের যদি ডলারের এটা একটু সুবিধা করে দিতেন, তাহলে হয়তো আরো ভালো হতো আমাদের জন্য, কারণ এটা আমাদেরকে অনেক সাফার করতে হয় ডলারের বিষয়টা। তো যাই হোক, আশা করি আপনারা সবাই আমাদের জন্য প্রার্থনা করবেন, ভালো থাকবেন। নমস্কার, আমার নাম ডক্টর विवेक अग्रवाला।
আমি এখুনি নারায়ণা সুপার স্পেশালিটি হসপিটাল আন্দুল রোড আর আরএন টেগর হসপিটাল মুকুন্দপুর কলকাতা ওইখানে অ্যাজ আ ডাইরেক্টর মেডিকেল অনকোলজি অ্যান্ড হেমাটো-অনকোলজি এই হিসাবে আমি কাজ করছি। আজকে আমি আপনার আগে আমার যে পেশেন্ট মিস্টার অঞ্জন সরকার ওনার বিষয়ে কিছু বলতে চাই। আমার পেশেন্ট যে অঞ্জন সরকার উনি বাংলাদেশ থেকে আমার কাছে আসেছিলেন চিকিৎসার জন্যে। ওনার টি সেল লিম্ফোমা পেরিফেরাল টি সেল লিম্ফোমা ডায়াগনোজ হয়েছিল আর 1.5 বছর আগে উনি এই রোগে ডায়াগনোসিস এর পরে টাটা হসপিটাল মুম্বাইতে আগে ডায়াগনোসিস হয়ে ওখানে চিকিৎসা নিয়েছিলেন, ওখানে কিছু কিমোথেরাপি নিয়েছিলেন আর কিমোথেরাপি নেওয়ার পরে উনি সুস্থ হয়েছিলেন। কিন্তু উনার একটা ব্যাড লাক যে আবার এই রোগ 1.5 বছর পরে ফিরে আসছিলেন। এই ফিরে আসার পরে উনি এখানে আমার কাছে আসছিলেন, আমি উনার ওয়ার্কআপ করেছিলেন যে কি স্টেজের ক্যান্সার, তাহলে দেখা গেল যে বোন ম্যারোতে তো উনার ক্যান্সার পায়নি কিন্তু লিম্ফ নোডসে উনার ক্যান্সার ছিল, আবার ডায়াফ্রামের উপরেও লিম্ফ নোডসে ছিল, তলেও ছিল, সেটাকে আমি আমার রিল্যাপস স্টেজ 3 PTCL নট আদারওয়াইজ স্পেসিফাইড পড়েছিলেন। উনার কিছু স্পেশাল টেস্টও করেছিলেন, যেরকম CD30 আর উনার পজিটিভ পেয়েছিলেন, তাহলে ওনার কিছু স্পেশাল ট্রিটমেন্টেরও ব্যবস্থা হলো। তাহলে ওনাকে কিছু স্যালভেজ কিমোথেরাপি রেজিমেন আমি আরম্ভ করেছে এখানে GDP, আর এই কিমোথেরাপি উনি খুব ভালো করে টলারেটও করেছে, খুব ভালো রেসপন্সও আসছে। আর ওনার GDP-র পরে কিছু স্পেশাল টার্গেটেড থেরাপি দেওয়া হয়েছে যাকে আমি বলে ব্রেন্টুক্সিম্যাব। ওনার বোন ম্যারো অটোলগাস বোন ম্যারো ট্রান্সপ্লান্টের প্ল্যান ছিল, সেই জন্যেই এই ব্রেন্টুক্সিম্যাব দেওয়া হলো অ্যাজ এ ব্রিজ থেরাপি, আর উনি 2 সাইকেল ব্রেন্টুক্সিম্যাবও নিয়েছে। কিন্তু এইগুলো ট্রিটমেন্ট যে আমি করেছি, অঞ্জন সরকার পেশেন্টের কেস অত সিম্পল ছিল না। উনার আগের থেকেই যখন আমি ইভ্যালুয়েট করেছে তাহলে উনার হার্টের অসুবিধা ছিল, আর উনার ইজেকশন ফ্র্যাকশন হার্টের শুধু 40% ছিল। উনার আগে একটু কিছু করোনারি ইভেন্ট হয়েছিল, সো উনার করোনারি আর্টারি ডিজিজ ছিল, আর ওটার জন্য উনার হার্টের ইজেকশন ফ্র্যাকশন ছিল শুধু 40%, 35 to 40%। তাহলে সেরকম পেশেন্টকে স্ট্যান্ডার্ড কিমোথেরাপি বা স্ট্যান্ডার্ড ট্রিটমেন্ট দেওয়া খুব মুশকিল। তখনও এখনই আমার নারায়ণা সুপার স্পেশালিটি হসপিটাল হাওড়াতে কার্ডিও অনকোলজি সেন্টার আছে। আমি এখানে আমার যে অনকোলজি টিম আর আমার এখানে যে কার্ডিওলজি টিম খুব ভালো ধরে অ্যাজ এ টিম কাজ করে, and because of this good coordination between oncology team and cardiology team and because of our strong cardio oncology unit আমি ওনাকে স্ট্যান্ডার্ড ট্রিটমেন্ট দিতে পারলাম। আরে দেওয়ার পরে ওনার খুব ভালো রেসপন্সও এসেছে, and ওনার অত ভালো রেসপন্স তাহলে we proceeded for autologous bone marrow transplant। আর এই অটোলগাস বোন ম্যারো ট্রান্সপ্লান্টে ওনার খুব ভালো GCSF দিয়ে কালেকশনও করেছে, কালেকশনও খুব ভালো এসেছে, and then after the collection cryopreservation of the stem cells was also done, and we gave standard bone marrow induction regime যাকে আমি বিম বলে। সো ওনাকে বিম রেজিমেন আমি স্ট্যান্ডার্ড রেজিমেন দিয়েছে, যে খুব ডিফিকাল্ট দেওয়া অত কম ইজেকশন ফ্র্যাকশন পেশেন্টকে। অনেকগুলো এক্সপার্ট বলবে যে যে পেশেন্টের হার্টের অসুবিধা আছে, ইজেকশন ফ্র্যাকশন কম থাকে, হার্টের অসুবিধা থাকে, সেরকম পেশেন্টকে অত হাই রিস্কি ট্রান্সপ্লান্ট প্রসিডিউর করা যাবে না। কিন্তু তখনও we with the help of our cardio oncology unit and with the help of our cardiology team we gave standard beam regimen to Anjan Sarkar। আর beam regimen দেওয়ার পরে উনার ট্রান্সপ্লান্ট সাকসেসফুলি ট্রান্সপ্লান্ট হলো,
ভীম রেজিমেন যখন হয়েছিল তখন অনেকগুলো অসুবিধা আমি ফেস করেছিল। ওনার ব্লাড প্রেশার কমে গেছিলে, হ্যাঁ, আর ওনার হার্ট রেটও একটু বেশি হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু এইগুলো সব আমার খুব ভালো কার্ডিওলজি ইউনিট আছে, আমি সব ম্যানেজ করে নিয়েছি। আর তারপরে ওনার ট্রান্সপ্লান্ট হলো, ট্রান্সপ্লান্টের পরে ওনার খুব স্মুথ কোর্স হলো ট্রান্সপ্লান্টের, অনেক কিছু সিভিয়ার ইনফেকশনও ওনার হয়নি, আর খুব ইজিলি উনি ট্রান্সপ্লান্টের থেকে রিকভার করে এখনই ডিসচার্জও হয়ে গেছে। ওনার প্রি ট্রান্সপ্লান্ট কিছু 8-9 ডেজ ওর স্টে ছিল, যে আমি ওনারকে GCSF ইন্ডাকশন দিয়ে স্টেম সেলস কালেক্ট করেছিল, আর তারপরে যে বিম রেজিমেন দেওয়া হয়েছে, আর ট্রান্সপ্লান্টের পরে যে ওনার নিউট্রোপেনিয়া এপিসোড ম্যানেজ খুব ভালো করে হয়ে গেছে, কিচ্ছু ইভেন্ট হয়নি, আর ভেরি সাকসেসফুলি আমি ওনার ট্রান্সপ্লান্ট কমপ্লিট করলো। এখনই উনি একদম সুস্থ আছে, প্ল্যান আছে যে আবার 3 মাস পরে আবার ওনাকে দেখবে, পেট সিটি স্ক্যান করবে, আর যদি কিছু রেসিডুয়াল ডিজিজ ওখানে থাকে তাহলে ওখানে রেডিয়েশন দেওয়ার প্ল্যান আছে। তাহলে সেইভাবে আমি এরকম কমপ্লিকেটেড পেশেন্ট যে রিল্যাপসড লিম্ফোমা আছে আর লো ইজেকশন ফ্র্যাকশন উইথ কম্প্রোমাইজড হার্ট ফাংশন, ওনাকে স্ট্যান্ডার্ড ট্রিটমেন্ট দিয়ে আমি এখানে নারায়ণা সুপার স্পেশালিটি হসপিটালে খুব ভালো করে আমার BMT টিম আর আমার মেডিকেল অনকোলজি and হেমাটো-অনকোলজি টিম and our cardiology unit, we all together managed him in a wonderful way, আর এখনই উনি একদম সুস্থ আছে। আর we wish all the best to Mr. Anjan Sarkar for all his life. Thank you.